बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। सूरतुन निसा आयत नंबर 77 to 80। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम यख़शौनन नास कख़श्यतिल्लाहि औ अशद्द ख़श्यह वक़ालू रब्बना लिमा कतबना अलैनल क़िताल लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब क़ुल मताउद दुनिया क़लीलुन वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फ़तीला। क्या नहीं आपने गौर किया उन लोगों की तरफ कहा गया जिन्हें कि रोके रखो अपने हाथों को और क़ायम करते रहो नमाज और अदा करते रहो ज़कात। फिर जब फ़र्ज़ कर दी गई उन पर क़िताल यानी जंग करना अल्लाह के रास्ते में, तब एक ग्रोह उनमें से वो डरने लगा लोगों से, इंसानों से, जैसे कि उसे अल्लाह से डरना चाहिए या उससे भी कहीं ज़्यादा। तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, क्यों आपने फ़र्ज़ कर दिया हम पर जंग करना अल्लाह के रास्ते में? क्यों नहीं मोहलत दी हमें थोड़ी और मुद्दत तक? ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, सामान्य दुनिया जो है ये थोड़ा है और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तक़वा इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारे, और नहीं तुम्हारा नुकसान किया जाएगा, नहीं तुम पर जुल्म किया जाएगा धागे के बराबर भी। आयत नंबर 78। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक क़ुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। जहाँ कहीं भी होंगे तुम तो दबोच लेंगे तुम्हें मौत तुम्हें पा लेगी, अगर तुम मज़बूत किलों में भी होंगे तो। और अगर आए तुम पर अच्छी हालात या भलाई तुम्हें पहुँचती है तो वो सब कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर पड़े तुम पर कोई मुसीबत तो वो कहेंगे ये आपकी तरफ से है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो आप फरमा दें सब अल्लाह ही की तरफ से है। फिर क्या हो गया है इन लोगों को, नहीं हो पाता है उनसे
کہ وہ بات کو سمجھ سکے، قریب ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھے۔ آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ جو آئے تم پر اچھے حالات تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو پڑے تم کو کوئی مصیبت پھر تو یقیناً وہ تمہاری اپنی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بھیجا ہم نے آپ کو انسان کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اس بات کے لیے اللہ گواہ۔ آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اور جو کوئی وہ اطاعت کرے رسول کی، پھر در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو وہ پلٹ جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، پھر نہیں بھیجا ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ اچھا، آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا غور کیا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا تھا کہ روکے رکھو تمہارے ہاتھوں کو، روکے رکھو تمہارے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کیا کرو؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیہم، پھر جب ان پر لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا جنگ کرنا، ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یخشون، لوگوں سے ڈرنے لگا، کخشیت اللہ، جیسے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، جیسے اسے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگا تھا۔ چلیے، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہاں دیکھیے کہ مومنوں کو تھوڑی سی مطلب دی جا رہی ہے، ان کو تھوڑا سا ایک موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا تھا جب یعنی کہ یہ جو تھے مطلب مکہ میں جب تھے لوگ، تو کیا ہوتا تھا؟ ایمان والے تھوڑے تھے، وہاں پر انہیں حکم دیا گیا تھا کیا؟ کفوا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھو، تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی جنگ نہیں کرنا ہے تمہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ کیوں مکہ میں کیوں ایمان والوں کو، صحابہ کو کیوں جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ کیا ریزن تھا بتائیے؟ کیونکہ مکہ میں نا ایمان والوں کی تعداد کم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اوکے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، یس ڈیفینیٹلی، یعنی کہ ان کے ہاتھوں کو روکے رکھنے کہا گیا تھا، جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اوپنلی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، تھوڑے لوگ تھے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے یہاں پر بہت اچھا ایک ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے جو ہے وہ یعنی انسان کی خود کی پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دم کہنا چاہیے کہ نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر اس گروپ کا، ایمان والے گروپ کا کتنے اچھے سے تربیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہیں کیا کہا گیا؟ ابھی تمہیں لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنے یعنی کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو۔ یعنی اگر آپ یہ دو عمل کو دیکھیں نا، ایمان کے بعد، کلمہ شہادت دینے کے بعد، یہ دو عمل، ظاہری عمل ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں بہت دیندار ہوں، میں بہت دیندار ہوں، میرے اندر بہت ایمان ہے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ بالکل ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ بالکل اللہ کے
آیتوں کے اکارڈنگ وہ ایمان والا نہیں ہے. مسلمان تو ہے، دیکھیے ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا ہے، ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا ہے. ایمان الگ چیز ہے. اور ایک مسلمان، ہاں چلو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلم کا ٹیگ لگ گیا اس کے پاس. دیکھیے مسلمان جو ہوتا ہے نا اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن مومن اللہ کی بھی مانتا ہے. جب اس کے اندر ایمان کا لیول بڑھتا ہے نا تو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ کے ڈو اینڈ ڈونٹس کو فالو کرتا ہے. تو یہاں پر ان کی تربیت کی گئی کہ اس طریقے سے جو ہے تمہیں نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی باتیں بتا رہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. کہ جیسے کہ منافق کا صفت لوگ جو تھے وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بلیم کرتے تھے. کچھ بھی اگر ان کے ساتھ برا ہوتا تھا، نعوذ باللہ کچھ بھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈس آرگنائز کیا، آپ نے صحیح سے جو ہے وہ گروپ نہیں بنایا، آپ نے صحیح سے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، نعوذ باللہ اس طریقے کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اصل بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کو اگر بھلائی پہنچتی ہے، کوئی کچھ اچھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو کچھ بھی تم کو اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اس بات کو واضح کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ برائی بھی آپ کوئی بولے گا نہیں سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے. اگر ہمارے پر کوئی برائی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی مشیت تو اس میں رہتی ہے. جیسے کہ ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف سے. لیکن یہ برائی کسی گناہ کا بدلہ بھی تو ہو سکتی ہے نا. یعنی کبھی بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ کیا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل بچہ بیمار ہو گیا، شوہر کا مزاج بگڑ گیا ہے، یا آپ کے کام کی کوئی چیز ہے جو مطلب رکا ہوا ہے، یعنی کچھ بھی ایسی کوئی چیز جس سے آپ کو کام کیا کرو، آپ فوراً آپ کو کلک ہو جائے گا. اس بات کو دھیان میں رکھا کرو آج مجھ سے ایسا کون سا کام ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہوا اور یہ دنیا کی مصیبت میرے پر آ گئی. ہمیشہ اس بات کو جو ہے وہ سوچا کرو. اس لیے دیکھیے کہ یہاں فرمایا ہے کہ تمہارے نفس سے ہے، یعنی تمہاری غلطیاں، کوتاہیاں گناہ کا نتیجہ ہے. اور جس طریقے سے دیکھیے کہ ایک جگہ اور کیا فرمایا گیا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کے نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو معافی فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یقین کریے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت شفقت کرتے ہیں. دیکھیے ہم کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں، ہمیشہ تو اللہ کے حکم سے صحت یاب ہی رہتے نا، ہیلدی ہی رہتے نا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کھانا ہم نے نہیں کھایا لیکن ہمیشہ تو پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے ہمارا. یعنی پازیٹیوٹی میں لیا کرو ان سب چیزوں کو. اب ایک دفعہ شاید میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا کہ کوئی ایک اللہ کی بندی تھی، میری اسکول فرینڈ تھی، ایسے مجھ سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل، اور واقعی بہت بڑا مسئلہ تھا جو بھی تھا اس کا، شیئر جب کرنے لگی مجھ سے، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی اس کو. میں نے کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تم سے. تو بھڑک گئی ایک دم میرے اوپر، تم نے ایسے کیسے کہا کہ میرے گناہوں کا نتیجہ. میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے. تو مطلب وہ پھر مجھے ہی لان تان کرنے لگی، میں بھی اتنا پڑھتی لکھتی ہوں، تم کیا سوچتی تم پڑھتی ہو اس لیے ایسا. میں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ کہا بھی نہیں، میں صرف تمہیں اللہ کی آیت کی روشنی میں ایک چیز ہائی لائٹ کر رہی ہوں تمہارے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور میں اس کو پازیٹیوٹی میں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور بالکل بھی یعنی کہ ادھر ادھر جا کر یہاں وہاں ماتھا ٹیک کر، یا کسی نے مجھ پہ کچھ کر دیا ہے غلط لوگوں کی صحبت میں مت پڑ جاؤ تم، یا کسی نے کچھ ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ان سب چیزوں کو مت سوچو.
बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओ। थोड़ा सा झुकोगे अल्लाह ताला और झुका लेंगे अपनी तरफ, लेकिन थोड़ा तो झुको उसकी तरफ। यानी कि खैर वो बंदी उसे सुनने को तो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कहीं पे भी, हालांकि पूरा मामला मुझे पता था सब कुछ, इसलिए मैं कुछ अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहती थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान की पकड़ कर लेंगे। मैंने बस ये आयत जो है, मैंने कहा कि घर जाकर तुम जिस कुरान से पढ़ना चाहो उस कुरान से आयत नंबर 79 ऑफ सूरह निसा की पढ़ लो, तर्जुमा पढ़ लो, तुम्हें सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से, यानी कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे नफ्स का तज़किया करती हैं और हमें रियलाइज होता है, और होना भी चाहिए गैर महसूस तरीके से। यानी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने आप को बदलने की, खुद ब खुद अल्लाह सुब्हान ताला जो है अपने हुक्म पर आपको चलने वाला बना देंगे इंशाल्लाह। अब जब इतनी बातें अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दी, फिर उसके बाद देखिए आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, फौरन अल्लाह सुब्हान ताला को क्रेडिट दीजिए, अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करिए। और जब भी आपको कोई मुसीबत पड़े तो फौरन अपने ऊपर लीजिए, ये मेरे किसी गुनाह का नतीजा है, मेरे किसी खता का, ऐसे किसी अमल का जो मेरे रब ने पसंद नहीं किया। इस तरीके से आप जब सोचेंगे, यकीन करिए अल्लाह सुब्हान ताला बहुत आसानी से आपके उस मसले को हल कर देंगे। तवक्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल रख के उस काम को करने की कोशिश करिए। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, यहाँ अल्लाह ताला इन्फॉर्म कर रहे हैं, व अरसलनाका लिन्नासी रसूला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर। देखिए कितना जोर दिया जा रहा है, हमने भेजा है आपको। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, आप खुद नबी बन के नहीं आ गए, आपने इस कुरान को नहीं लिखा है, हमने आपको भेजा है। तो क्या पता चला, सिरातल मुस्तकीम पर चलना, हिदायत पर चलना इज चूजिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हान ताला। ये इंसान की अपनी चॉइस नहीं होती है कि वो अच्छे रास्ते पर चले या अच्छा काम करे या फिर बुराई से रुके। हम बोलते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने की कोई ताकत आपके अंदर नहीं है सिवाय अल्लाह के, और गुनाहों से रोकने की ताकत भी आपके अंदर नहीं है कि आप रुक जाए गुनाहों से, और किसी के अंदर ताकत नहीं है कि आपको गुनाहों से रोक दे सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला के। और हमने आपको रसूल बना के भेजा है, ये आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं, वकफा बिल्लाहि शहीदा, इस बात के लिए अल्लाह सुब्हान ताला काफी है गवाही के लिए। तो क्या पता चला, आप किताब और सुन्नत पर चल रही हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रही हैं, आपको किसी को माउथ पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद ब खुद लोगों को दिख कर आएगा कि आप किताब और सुन्नत पर चल रही हैं। आप मतलब बोल बच्चन वाली मोमिना नहीं होंगी, आप अमल वाली मोमिना होंगी। आपके अंदर जब ईमान दाखिल होगा तो वो आपके अमल में दिख के आएगा, आपके रहन सहन में दिखेगा, आपके उठने में दिखेगा, आपके बैठने में दिखेगा, आपके चलने में दिखेगा, आपके बात करने के तरीके में दिखेगा। सोचिए जब आप अल्लाह के कलाम से नहीं जुड़े थी उस वक्त आपके कैसे अल्फाज निकलते थे जबान से। अब जब आप अल्लाह के कलाम से जुड़ गई हैं, आप अल्लाह के कलाम को समझने लगी हैं, अब आपके क्या जुमले होते हैं, क्या सेंटेंस, क्या वर्डिंग्स आप मुंह से निकालती हैं, लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी समझा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देकर, तुम्हें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये मैं युतीउर रसूल फक़द अतअल्लाह, जहाँ पर देखिए अल्लाह के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ता है, वो आयत कितनी खूबसूरत लगती है। अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं, जो भी शख्स, मैंने कहा ना कुरान में जहां पर भी मन आता है अपना नाम लिखिए, मैं पढ़ रही हूँ मैं अपना नाम लिखूंगी, आप पढ़ रहे हैं आप अपना नाम लिखिए। मैं युतीउर रसूल, जो भी शख्स, वो जो मैं भी हो सकती हूँ, जो भी वो इताअत करेगा अर रसूल की, देखिए अर रसूल इससे प्रॉपर नाउन, कोई कॉमन नाउन नहीं कि कोई भी रसूल की इताअत करो, नो, और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो भी शख्स वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेगा फक़द अतअल्लाह, दर हकीकत उसने अल्लाह को फॉलो किया। कितनी बड़ी बात है। देखिए तीसरे आले इमरान में भी हमने पढ़ा ना कि तुम मुझसे मोहब्बत जाहिर करना चाहते हो, तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो। अल्लाह सुब्हान ताला बंदों से कह रहे हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस चीज
मोहब्बत छुपी हुई चीज है, वो एक फीलिंग है, आप ऐसे मतलब बोल के जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए कितने चांसेस रखे हैं। मेरे रसूल को फॉलो कर दो और फॉलो करके मुझसे अपनी मोहब्बत को जाहिर कर दो। कितनी खूबसूरत बात है देखिए कि आप अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत करती है, इस चीज को आप जाहिर करिए कि आप सुन्नत पे इतना अमल करती है। ये मेरे लिए और आपके लिए चेक लिस्ट है। मैं भी अपने आप को चेक करूं, आप भी अपने आप को चेक करिए। जितना ज्यादा आप सुन्नत पे अमल करेंगी उतना ज्यादा आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती रहेगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट, वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, और जो भी वो टर्न ऑफ हो जाएगा, पलट जाएगा, किससे किससे पलट जाएगा? रसूल से जो पलट जाएगा, दैट मीन्स अगर कोई किताब और सुन्नत पे अमल नहीं करता है तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हमने तो आपको उन पर कोई दरोगा बना के थोड़ी भेजा है, आप उनको वॉच करते रहो। अच्छा तुमने किताब पे अमल किया कि नहीं, अच्छा तुमने सुन्नत पे अमल किया कि नहीं, हमने तो आपको इसलिए नहीं भेजा। तो मेरा और आपका काम किसी को वॉच करना नहीं है। फिर क्या काम है बताइए, जल्दी से मुझे अनम्यूट करके बताइए, फिर क्या काम है हमारा, क्या ड्यूटी है हमारी? बोलिए, ड्यूटी क्या है हमारी? अल्लाह के रसूल पर अल्लाह की इताअत करना है हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाँ, ओके, बहुत और एक कॉमन का एक वर्ड का जवाब है, ओनली वन वर्ड, जो कुरान के हुकूक में से लास्ट वाला हक है। चलिए मैंने इतना भी हिंट दे दिया आपको। बोलिए, कुरान के जितने राइट्स है उसमें सबसे लास्ट वाला राइट क्या है? बोलो रुमाना, रुमाना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या बात है? बलाग, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आपका काम पैगाम पहुंचाना है, ना कि मनवाना है। दोनों में बहुत फर्क है। आप लोगों को मनवाने जाएंगे ना, कोई भी नहीं मानता है। आप पैगाम पहुंचा दीजिए, वो अमल करे नहीं करे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, पहुंचाने वाले पर भी नहीं है। यही मैसेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको दे रहे हैं। आपका काम उनको वॉच करना नहीं है, और किसी जगह हमने पढ़ा आपका काम सिर्फ बलाग पहुंचा देना है, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, ना कि उनसे मनवाना है। तो कितनी अच्छी बात है। ऐसी आयतों पे यकीन करिए बहुत सुकून मिलता है दिल को। क्यों सुकून मिलता है? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमसे जो है वो मतलब कोई ईमान लाया नहीं लाया उसका हिसाब हमसे नहीं लेने वाला अल्लाह सुब्हान ताला। ये तो यकीन करिए हमारे हिस्से में तो कुछ नहीं आता, एकदम लकीर के फकीर बने रहते। क्योंकि देखिए आपका काम पहुंचाना है, इसकी बहुत बड़ी दलील है। तो अल्लाह ताला आपके अजर में कभी नहीं करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि अपने 950 साल तबलीग की लाइफ में कुछ चुनिंदा लोग थे, वेरी लिमिटेड पर्सन विद इन 100, 950 साल विद इन 100 लोग ईमान लेकर आए थे। अगर ऐसा देखा जाए कि अगर यानी रिवॉर्ड जो मिल रहा है, जज़ा जो मिल रही है, वो उस पर मिले कि कितने लोगों ने तुम्हारी बात मानी, तो मैं समझती सबसे घाटे में तो नूह अलैहिस्सलाम रहते थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो उनके अमल में से कमी नहीं की जाएगी, उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई। तो शुक्र अदा करिए इस आयत पे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बात पहुंचाने पर जो है वो अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो,
اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔